Hello students, welcome back to Speak English Academy. So in the last two videos I discussed the types of clauses. I have already discussed noun clause, adjective clause or relative clause. In today's video I discuss adverb clause. Now we start the video. See, adverb clause. So before we go to understand the adverb clause, it is better to understand what do we mean by adverb. ನಾವು adverb clause ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು adverb ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ adverb is a part of speech. Adverb is parts of speech that describes adjective, another adverb or a verb. So mainly the adverb. So mainly the adverb describes a verb. If that word describes a verb, sentence ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು adverb ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ adjective and adverb. An adjective describes a noun. An adverb describes a verb ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇದು adverb describes a noun mainly. Next, it describes how, where, when, how often and why something happens. So mainly ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದೇ ಇದು adverb ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. I kept the book carefully. So this is adverb. So in English, see, most of the adverbs ends with ly. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ adverbಗಳು ly ಇಂದನೇ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು words which indicates time, all those are adverbs ಅಂತ ನೋಡಿ. Examples. Then I run slowly. Slowly is adverb here. So here underline word very, and also see next he speaks English fluently. Fluently is so adverb here. So these are adverb. Now we go to adverb clause. So these are examples for adverb clause. See, first one, see all these red colored underlined part of sentences are adverb clauses. See, this is where you like it or not. So this is you have to go to bed now. This is, and then second one, if you pay your bills on time you can have a good credit score. Next, unless you run fast you will miss the bus. Then fourth one, because he loved her he did not believe she was having an affair. See, fifth one, once they saw the car coming the birds flew away from the road. So these are the examples for adverb clauses. Now we discuss in detail the function of the adverb clause. See, in English, that especially this adverb clause does many functions in the sentence. This adverb clause does 8 functions. See, first one, time. Adverb clause of time and adverb clause of place, or we can also call them kinds of adverb clauses. Adverb clause of purpose, adverb clause of reason or cause, adverb clause of condition, adverb clause of result, adverb clause of comparison, adverb clause of supposition or concession. So these are 8 different types of adverb clauses are there in English. We go one by one in detail. First one, see, adverb clause of time. Adverb clause of time here. So a clause which is used to indicate time is known as adverb clause of time. ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಸೂಚಿಸ್ತಿತ್ತು, ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು adverb clause of time ಅಥವಾ adverb clause ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಲಿ
What is note? An adverb clause of time is introduced by the conjunctions like. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ adverb clause of time ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಸಿ. ವೆನ್, ವೆನೆವರ್, ಬಿಫೋರ್, ಆಫ್ಟರ್, ಆ್ಯಸ್, ಸಿನ್ಸ್, ಟಿಲ್, ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದ್ಯಾಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ adverb clause ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್, adverb clause of timeಗೆ whenever you want to marry please remember me. So this is underlined part of the sentence. Underlined part of the sentence is a subordinating clause. This is, so this subordinating clause tells about the time. See, whenever time, ಯಾವಾಗಾದರೂ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅಂತ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ adverb clause. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು adverb clause ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ಕಮಲಾ. ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟೈಮ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು adverb clause. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸು. ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಟೈಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು adverb clause ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇದು ಕೂಡ ಟೈಮ್, ವೈಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಟೈಮ್, ಟೈಮ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು adverb clause ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, so this is a adverb clause of place. Adverb clause of place, second type of adverb clause, that is adverb clause of place. What is this? See, adverb clause of place, a clause which is used to indicate place is known as adverb clause of place. ನಾವೇನಾದ್ರು ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ adverb clause ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು adverb clause of place ಅಂತೇಳಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು adverb clause ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ adverb clause of place, adverb clause place introduced by where, wherever and everywhere. So these three conjunctions expresses ಪ್ಲೇಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ adverb clause ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥವು. ಇವೇನಾದರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು adverb clause of place ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಇದೆ ಒಂದಿಲ್ಲಿ, ವಿ ಯೂಸ್ adverbials ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್. ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ adverb clauseನ್ನು ಬಳಸಿ, adverbialsನ್ನು ಬಳಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲವ್ ಯು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವೆನೆವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟೈಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಟೈಮನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದು ವೆನೆವರ್ ಅಲ್ಲ, ವೆರೆವರ್ ಯು ಗೋ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆರೆವರ್ ಯು ಗೋ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್, ವೆರೆವರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು adverbial clause of place ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಏರ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದು ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು. ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ adverb clause ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು adverb clause ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ adverb clause of
ಪರ್ಪಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಪಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದ್ಯಾಟ್, so that, lest, then hence, therefore and since. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ದ್ಯಾಟ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೋ ದ್ಯಾಟ್, ಲೆಸ್ಟ್, ಹೆನ್ಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು. ಇವನು ನಾವೇನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟೆಲ್ ವೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಅಂತ. ದೇ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವೈ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ರೀಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಮೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೋಡಿ ಈ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಮೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು? ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇದು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಮೇಕ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಹೋಲ್. ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ. ಈ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸು. ಇದು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಪಸ್. ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮನ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಅಥವಾ ರೀಸನ್, ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ನಾವು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಎ ಕಾಸ್ ಆರ್ ರೀಸನ್. ಅದು ಕಾಸ್ ಅಥವಾ ರೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಸಿನ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್, ಇನ್, ಸಚ್, ಆ್ಯಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು. ಈ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನ್, ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದ ವರ್ಕ್, ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ, ಸಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ಲು? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಇಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಕಾರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್, ಸಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಯ್ ಎ ಕಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಪುವರ್. ಆಕೆಗೆ ಕಾರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಪುವರ್. ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾಸ್ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೇಟ್ he missed the bus ಅಂತ ನೋಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 since he is very hungry I will give her some food ಅಂತ ನೋಡಿ. since he is very hungry is subordinating clause. ಇಲ್ಲಿ
ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಏನು ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಗಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಜಕ್ಷನ್? ಸಿ ಇಫ್, ದೆನ್, ಅನ್ಲೆಸ್, ವೆದರ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತ ಈ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಫೈರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ಫೈರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಿಸ್ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಫ್ ನೀನೇನಾದರೂ ವೈರನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಫೈರನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೆಂಕಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಫಿಂಗರನ್ನು ಸುಡ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮಳೆಯಾದರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಸಿ ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ಆಗ್ರಾ. ಇದು ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್. ನೋಡಿ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸು. ಈ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ನಾವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ and then so this class an adverb class of condition or that is a class of result is introduced by idu introduce ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ words so that or such that. ಈ ಸೋ ದ್ಯಾಟು ಅಥವಾ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಸೋ ಮೆಲಾಡಿಯಸ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವರ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಮೆಲಾಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಮೆಲಾಡಿಯಸ್ ಹಾಗೆ ಹಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವಳ ಹಾಡಿಂದ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಹಾಡಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮೀ ಅಗೇನ್ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಚ್ ವಾಸ್ ಹೀಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ವರ್ ಅಮೇಜ್ಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಅವನ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್. So next seventh for type, see adverb class of comparison. adverb class of comparison. ಇಲ್ಲಿ adverb class ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು adverb class of comparison ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ನಾವು ಏನು ಯಾವ ಕಂಜಕ್ಷನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಯಾಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೋ ಆ್ಯಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ದ್ಯಾನ್. ಈ ಒಂದು 4 ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೋಬಡಿ ಲವ್ಸ್ ಯು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ
ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೋಬಡಿ ನೋಸ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ he does. ಇದು again than comparison. This is subordinate. Next see 3, she earns more than her brother. ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ than ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, she is not so stupid as you think. ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ as ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ as ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ದ್ಯಾನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ adjectives of comparison, that is adverb clause of supposition. See, adverb clause of supposition or concession ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. A clause which used indicates supposition or concession. ಇದು supposition ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, concession ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. called as ನೋಡಿ adverb clause, then supposition, that's okay. A clause of supposition is introduced by words like thou. ಈ adverb clause of supposition ಅಥವಾ adverb clause of concession ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ? thou ಇರ್ಬೋದು, although ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ even thou ಇರ್ಬೋದು, even if ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ while ಅಂದರೆ whereas. ಈ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು adverb clause of supposition ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ, thou he is poor. ಇದು ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ thou ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ಸಿಷನ್, thou he is poor, he is always neatly dressed, ಅಥವಾ thou he is poor, he is honest. ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಡ್ರೆಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, thou you hate me, I will always serve you faithfully ಅಂತ. Here also thou. Next, last one, I would like to go out although it is raining. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡಪ್ಪ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ದೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ adverb clause. ಸೊ students, in this video I have discussed the adverb clause in detail along with all the 8 topics. If you are watching this video at the first time, subscribe to my channel, like and also share this video. Thank you.